ओयो दिल्ली ते ओयो सुबाए दा एदा जुल्म कर दे अजे अड़ी हुई जावा मैं उन्हां परवानियां दे ओ जिन्हां जान तली ते धरी हुई मन्नू साडी दादरी ते असी मन्नू दे सोए जो जो मन्नू वड्डदा असी दूण सवारे गोए। एक कौम ऐसी है इनू बड़ा सदियां तो इतिहास बड़े लंबेरे ने बहुत सारे इतिहासां विच आपां पढ़िया पर ये जिहड़ी कौम है इनू ना कोई दबा सकता है ना दबेगी। सिंह सूरमे अणखी जोधे मर्द दलेरां दी कदे गुलामी सहंदी कौम ना बब्बर शेरां दी। ये बब्बर शेरां दी कौम है खंडे धार दी कुर्ती सतगुरू आप बुलाई सी खालसा पंथ सजा के सुत्ती अणख जगाई सी ओ नजर साडे ते रखी कलगियां वालिया मेहरां दी। सो ये कदी गुलामी सहंदी कौम ना बब्बर शेरां दी क्योंकि सकत्तर साहब बड़े सियाणे ने असी उदों ज़्यादा सियाणे हैं क्योंकि 40-40 साल काम करदियां हो गया है सानू तो हत्थ इदां लाण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। बहुत सारा मान सत्कार है मैं तहे दिलों धन्नवाद हाँ क्योंकि जिहड़ी अज दी गल नूं टाइम नहीं हैगा मैं दसां टाइम नहीं हैगा मैं दसां। सो जौहर साहब उन्हां वालों आशीर्वाद साडे रपालो साहब उन्हां वालों आशीर्वाद होर सारियां संगतां वालों बहुत सारा मान हमेशा मिलता रहिंदा है। तो मैं मैक ते सद्दा देवां साडे सैकटरी साहब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक जयकारा हो जी बोले सोरगा काली दल वारस पंजाब दे काली दल वारस पंजाब दे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी ये सन भाई रोशन सिंह जी सागर जिन्हों ने बहुत ही वधिया कविता संगत के सन्मुख की है। विशेष धन्यवाद है पहुंची हुई संगत का जेड़े के देखो गर्मी की परवाह ना करते हुए प्रशासन दियां रोकों के बावजूद इस बुजड़ सरकार दियां रोकों के बावजूद इत्थे पहुंच रही है संगत उन्हां दा असीं आया बहुत बहुत धन्नवाद है। उन्हां दा एक एक कदम चलिया साडे सिर मथे है। असीं बहुत शुक्रगुजार हाँ संगत दे जिन्हां ने कि साडा इन्ना भरवां साथ दिता है। ते हुण तुसीं देखदे जाओगे एक अद्धे घंटे दे विच इत्थे तिल सिੱਟਣ नूं जगह नहीं मिलनी। संगत बहुत दूरों दूरों पहुंच रही है। हुण 2 मिनट दे लई आजाद कविशर जथा भाई सुखराज सिंह जी खालसा इन्हां नूं 2 मिनट दे लई समा दिता जांदा है। एक कविता लाउणगे। हाँ जी भाई सुखराज सिंह जी खालसा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सोबा तेरे दरबार दी गाउण वाले जुगां तक ना कदे वी गा सकदे स्याही लग जाए सत्तां समुंदरां दी गुण तुसां दे लिखे नहीं जा सकते। शेषनाग जो जीबा हजार होवे तेरे नामां दा अंत नहीं पा सकते। चुके सदा गुरजंट सिंह शहर बैंका पाना मन के तैनू हाँ पा सकते पाना मन के तैनू हाँ पा सकते। डंडोत बंधन अणक बार सर्ब कला समरथ डोलन तेरा को
ਉਹਨ ਕਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਬਾਈ ਦੀ ਬਦੀ ਲਹਿਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰਨ ਜਵਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂ ਪਰਦਾ ਜਾਇਆ ਜਿਸ ਆ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਕੈਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਖੜਿਆ ਹੈ ਆਣ ਭਰਾਵਾਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਚਾਵਾਨਾ ਭਾਈਆ ਤੁਮਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰੇ ਭਾਈਆ ਤੁਮਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰੇ ਆਗੇ ਵੀਰ ਹਲਾਤਾ ਮਾਰੇ ਟਾਲਾਉਂਦੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰੇ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਈ ਬਣਾਉਣ ਪਏ ਕਈ ਤੋਮਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾਉਣ ਪਏ ਤੋਰੀ ਲਹਿਰ ਜੋਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਠੱਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸੂਰੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਕਾਣ ਕੇ ਕੂਰੇ ਕਈਆਂ ਲਾਇਆ ਜੋਰ ਬਥੇਰਾ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀ ਕਰੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਉਣਾ ਜੰਜੀਰਾ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਲੀਰਾ ਉਹਦਾ ਵਰਦਾ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਤਾਪਿਆ ਕਈ ਆਗੂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਅੱਖੀਆਂ ਓਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਹਕੂਮਤ ਗੋਲੇ ਲਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਫੇਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦੌਰ ਜਣਾ ਦਾ ਆਇਆ ਦਿਲ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਥ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਭਜਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਹੈ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ ਹੁਣ ਸਮਾਨੀ ਰੋਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹਵਾਰੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸੰਨੀ ਜਗਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਸਹਾਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਹਥਿਆਰ ਗਏ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵਿਰਲੇ ਜੱਗ ਸੂਰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਧੇ ਆਉਂਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸੰਨੀ ਜਗਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਸਹਾਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਹਥਿਆਰ ਗਏ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵਿਰਲੇ ਜੱਗ ਸੂਰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਧੇ ਆਉਂਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋ ਦੌਲਤ ਹੁਸਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ 4 ਦਿਨ ਸਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੰਤੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 2027 ਨੇੜੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੂਲੇ ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੱਲ ਜੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਚੱਲ ਜੂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇਲਾਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੈੜਾ, ਪਵਿੱਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਭਲੋਜਲਾ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਨੰਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ 84 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸਾਕਾ 84 ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਛਕਾਏ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਚਾ ਗੁਰਲਾਧੋ ਜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ MP ਜੋ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 239 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1919 ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਜਿਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਗਲੇ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾਏ। ਸੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਵਾਉਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਲ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਮੈਂਬਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਤੇ ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਤੇ ਬਜਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਸਾਂ ਤੇ 125 ਜਥਾ 125 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰੱਬੋਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲਸਾਣਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਣ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਇਓ, ਬੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭੋਤੀ, ਪਰਸਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 2100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਮੋਂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗगन दमामा बाजियो, भरियो निशाने काओ, खेड़ जो मांडियो सूरमा, अब जूझण को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास, ओ सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। मरता मरता जग मुआ बन भी ना जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਜ ਬਲ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਰਾਜ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਲਮ ਨਾਲ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਬਲ ਨਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਖੜੇ ਪੈਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਪਤ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾ ਏਕ ਲੜਾਊ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਬਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ,
ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖੜਿਆ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ 2027 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਂਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੰਡੀ ਉਨੀ ਵੱਢੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵੱਢਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵੱਢਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਹਰਚੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਡਾਲ, ਸਾਊਂਡ, ਸਟੇਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਲੋਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 9 ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੋਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ 10-10 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਇਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਰ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। 7 ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਖਿਆਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੇ ਹੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਜੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਜੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਬਹੀਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੱਜਣਾ ਉਸ ਅਣਖੀਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤੇ ਉਸ ਅਣਖੀਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਡਟ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਈਕੋ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। 2027 ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2027 ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ।
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਦਨੇ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਏ ਸਿੱਖੋ? ਉੱਠ ਖੜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਸ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਹਨੀ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾ ਸੇਖ ਡੋਲਤ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸਾਜੀਆ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਨਾਜੀਆ ਜੀ ਨੇਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਲੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। साचा गुरु लादो रे दी पवित्र धरती ते पहुंची समूह साध संगत जी, सारे फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा जो ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੋ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਉੱਥੋਂ ਖੱਟੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਆ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ,
ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੋ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬੱਚਿਓ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਪਰਵਾਰ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ, ਕਲਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆਂ ਬਿਨਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਕਦੇ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ,
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਸ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਆਓ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਫਤਿਹ ਤੇ 2 ਜਕਾਰੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोनों हाथ खड़े करके जकारे दा जवाब जकारे नाल दियो जे। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। गज वज के फतेह बुलायो। वाहिगुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवादी हाँ गुरप्रीत सिंह जी गोपी जिन्हों ने पंडाल की सेवा लिए 4000 रुपए का योगदान पाया। सरपंच गुरमीत सिंह ठाणेवाल 2000 रुपए, डॉक्टर रणजीत सिंह जी गुप्त सेवा आई आ बीबी जी वालों 300 रुपए, अवतार सिंह पिंड पड्डे तो 1000 रुपए, जलंधर शहर तो भान सिंह जी, बाजवा साहब, शीना साहब, निशान सिंह जी खालसा उन्हों की अगवाई दे विच जथा पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। सतिंदरजीत सिंह ऑब्जर्वर पठानकोट तो गुरविंदर सिंह जी चावला 4 बसां लैके पहुंचे ने, उन्हों का भी धन्यवाद। बाबा गुरविंदर सिंह झूलने महल पोतरे कौमी शहीद संत बाबा चरण सिंह जी पहुंचे ने, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला गुरदासपुर तो ब्लाक कानूवाल तो प्रिंस कानूवाल, ज्ञानी खजान सिंह, सतपाल सिंह, गुरबचन सिंह, विक्रम सिंह धन्यवादियाँ। फतेहगढ़ साहब तो संगत ऑब्जर्वर संदीप सिंह रपालों, जिला कमेटी मैंबर लखवीर सिंह सोंटी, नवदीप सिंह तान, स्वतंत्रदीप सिंह, सुदर्शन सिंह खमाणो, अवतार सिंह गौल, जसपाल सिंह फौजी, राजवीर सिंह सरिंद, गुरु साहब की लाडली फौज बाबा प्रीतम सिंह, बलदेव सिंह, चरण सिंह, नारायण सिंह, अमरीक सिंह, समूह साध संगत बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष बेनती सामने जिथे सेवादार वीर खड़े ने, जिथे डी अपनी स्टार्ट होंदी आ, उस जिन्हें भी सेवादार संगत आउंदी उन्हां दे चरनां 'च हथ जोड़ के बेनती आ कि कृपा करके उन्हां नूं परेशान ना करो। उस स्टेज की पंडाल की डिसिपलिन नूं कायम रखने वास्ते ही उत्थे खड़े हुए ने। सो जदों पास मिलता अपने जिले के ऑब्जर्वर राही पास लैके स्टेज ते आ जाओ। उस तो इलावा जिथे भी जगह मिलती है उत्थे कृपा करके सज जाओ जी। होर जिहड़ियां भी जथे पहुंचे ने वो आपो अपनी पर्ची जथियां दी भाई हरजीत सिंह अलोवाल नूं दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विशेष धन्यवाद है जी पंच प्रधानी मलेरकोटला जथेदार गुरदेव सिंह जी, गुरमुख सिंह टिवाणा, जसवीर सिंह खालसा, डॉक्टर मेहरदीन, सरपंच हरमीत सिंह 100 बंदा लैके ये अपनी पंडाल दे विच पहुंचे ने, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। इस तो अगले बुलारे सरदार गुरप्रीत सिंह जी बल्लो ये 2 मिनट के लिए संगतां दे रूबरू होणगे ते उस तो अगले बुलारे सुखबीर सिंह जी वलटोहा वो अपने आप नूं तैयार रखण ते कोले पहुंचण। सरदार गुरप्रीत सिंह जी बल्लो। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2027 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ 2027 ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ
100 ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2027 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਥੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਧਰੋਂ 2027 ਚ ਲੜ ਜਾ ਮੋੜ ਦਿਓ ਤੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੜ ਮੋੜਤਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਸੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੋ। ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੜਨਾ ਮਨਾ ਆ।
ਸੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਓ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਭਰਾਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ 27 ਦੂਰ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਿੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੀ ਸਣੀ 20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 40 ਜਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਕੇ ਬਲਾਕ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ 20 ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਨੌਲੀ, ਨਿਤਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਘਨੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਲਚੀਆਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਜੋਧਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਪੁਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਲੋਵਾਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲੋਜਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਜਲੂਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੇਨਤੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਗੁਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ 92 95 ਦੇ ਭਾਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਧਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਬੱਸਾਂ, 35 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਨ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੀਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕੁਲਦਮਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਏ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ 27 ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਅਪਲੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਧੀਰ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣੋ।
ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਈਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਬੇਦਰਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰ ਚੁੱਕੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਕੱਢੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਕੈਂਪ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਾਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੇ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕੌਮ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗਾਤਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਾਤਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਵਾਂਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ NSA ਲਗਾਓਗੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ NSA ਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਹਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਦਕ, ਤਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੂਨਵਾਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰੇਵਾਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਜਰਵਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਮੋਹਨਪੁਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲਪੁਰਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸੰਤ ਨਗਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਹਿਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਪਵਾਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸਟਾਪਵਾਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਲੂੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ
ਜਿਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੀਰੋ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਚਲਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਨ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕੋ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਗਰਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਧੱਕ ਬਹਿ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ ਮੁਕਤ ਮਾਇਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਫਾਰਮ 5000 ਰੁਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇਵਾਲ 2000 ਰੁਪਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੱਡੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਬਾ ਲੱਛਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ ਬਜਰਵਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਜੀਰਾ ਤੋਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੁਤਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲਬਪੁਰਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀ ਨੰਗਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਵਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਫਤਿਹਵਾਲ, ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇੜਾ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਪੁਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਪਿੰਡ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜੱਟਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਰ ਜਾਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੁਜਰਪੁਰਾ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧਾ ਰਾਏ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੱਚਾ ਡੱਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਜੱਟਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਟਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂਆ ਤੋਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਭਾ ਵਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਸਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੁਆਬਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ SGPC ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗੀ, 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ
3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NSA ਹੈ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ NSA ਕੱਟੀ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ? 1 ਸਾਲ ਦੀ NSA ਲਾਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ NSA ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ MP ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੇਰ NSA ਲਾਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ 26 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੀਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੀਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸਜੋ, ਗਾਤਰੇ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਪਾਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 40 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਲੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲੀ 27 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਪੁਰਜੋਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 27 ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਵਾਰ 10-10 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬੇਨਤੀ,
ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦਾ, ਤਿਆਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਡਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੋਪੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਮਹਿਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਪਾਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੁਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਘਾ ਮੋੜ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੂਟੇਵਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ IT ਸੈੱਲ, ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੌਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਅਰੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਭੀ ਲੰਗਾ, ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 50-20 ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਰਦੀਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। कोऊ किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। साध संगत जी निज बल का सहारा ले लग्या। कलगीधर पातशाह ने क्या सी, खालसा निज बल का सहारा लैन लग्या, हंकारी ना हो जाई, जालम ना हो जाई। जिस तरीके नाल साध संगत जी भगवंत मान सरकार ते पहलियां सरकारां साडे वीरां ते लोकां ते संगतां ते जालम बन के तशद्दद करदे रहियां। जदों अपने बल दी ओट लैनी है ते गुर संगत कीनी खालसा सच्चे पातशाह ने संगत नूं वडियाई दित्ती। जिस तरीके नाल तुसीं आप सजे हो, क्योंकि भाई अमरतपाल सिंह दी पार्टी भी संगत दे विचों निकली ते भाई अमरतपाल सिंह उन्हां नूं 2 लाख तो वोट के उपर भी संगत ने जिताया। सो मैं
ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 150 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਸਠਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਗਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 골ਡਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਮੂਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ, ਤੁਰੰਤ ਪੱਖੇ ਤੇ ਕੂਲਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋਤਬਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਲਾਲੀ ਭੈਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਲੀਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾ ਰਾਏ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 10 ਕਾਰਾਂ 10 ਬੱਸਾਂ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਾਕ ਘਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਪੁਰ, ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਲੇੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਲਾਸਪੁਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਥੂਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਖਤੀਰ ਸਿੰਘ 3 ਗੱਡੀਆਂ 1 ਬੱਸਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ ਹਲਕਾ ਜਨਾਲਾ 5 ਗੱਡੀਆਂ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਠਰੂ, ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਨੀਰ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਝਨੀਰ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਜੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਲੂਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜੱਲੂਪੁਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸਰਾਂ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਲਚੀਆਂ ਮੁਛਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਪਨੀਤ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਗਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 1600 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਬੇਲਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾ 1100 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਸੇਵਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਦੇਈ ਰਹੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਸਟੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਰਜ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲੇਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਿੰਘੋ 900 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਗਈ? ਵਾਪਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਰੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਰਾਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਂਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਯੂਥ ਜਗਾਤਾ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੰਘੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਢਕਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ
ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਿੰਘੋ, ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲਾਵਾ ਵਧਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁਮਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦਮਈ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ, ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਟੀਵਿੰਡ 10 ਗੱਡੀਆਂ, ਲਾਡੀ ਨਿੱਜਰ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਦੜ, ਵਿਕਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿੱਦੜ, ਰਾਜੂ ਠਾਕਰ 5 ਗੱਡੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਟੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਤ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ 21 ਗੱਡੀਆਂ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਨ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਸਪੇਨ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਰਾਜੀ ਚੌਹਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਲਾਗਲਜੀਆਂ, ਸੰਗਤ 20 ਸਿੰਘ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਲਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਪਵਿੱਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਵਡਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ। ਦੀਪ ਵਡਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇ ਸਾਡੇ ਤਰਸਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੜੇਵਾਨ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਦਰਵਾਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ 11 ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਪੰਡਾਲ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੂਲਣੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਗਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ MP MLA CM ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੂਲਣੇ ਮਹਿਲ, ਪੋਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਤਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ 2027 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ CM ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ MP ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ MP ਦੀ ਸੀਟ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ CM ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਰਵਾਣਿਓ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਐ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੇ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖੜੇ ਐ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਰਵਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਥ ਕੀ ਚੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਚੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ। श्री अकाल तख्त से महान है, श्री अकाल तख्त से महान है। भाई अमरतपाल सिंह खालसा जिंदाबाद। दोवें बावां खड़ियां करके आपां 5 जकारे लाउणे आ, पता लग जावे अज दे बेअंते बुच्चड़ नूं भी इत्थे पंथ इकट्ठा होया है। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। अखीरला जकारा सारी संगत ने लाउणा है। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद सरदार चमकौर सिंह जी का, जिन्हों ने संगत के अंदर एडा बड़ा जोश भरिया। मैं बेनती करनी चाहना सिर्फ 2 मिनट लई सरदार बलविंदर सिंह जी रोडे वो संगतां दे नाल विचार रखण, और उस तो बाद मेरी बुलारियां नूं हथ जोड़ के बेनती आ, असीं तुहाडे कोलों माफ़ी मंगणे चाहुंदे आ, क्योंकि स्टेज की समाप्ति ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਆ। सो जेनू जिन्ना समा मिलता उन्ने समय विच रह के अपनी गल की जावे। सरदार बलविंदर सिंह जी रोडे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहब जी की प्यार ते भरोसे विच प्रणाई हुई पवित्र धरती बाबा बकाला जी विखे श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार कौम की महान शख्सियत सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा की गैर मौजूदगी अते भाई अमरतपाल सिंह जी कौम के मौजूदा जिहड़े सियासी आगू ने ते मैंबर पार्लीमेंट उन्हां दी गैर मौजूदगी अते कौम की महान कौम के महान शहीद भाई बेअंत सिंह के सुपुत्र भाई सरबजीत सिंह खालसा मैंबर पार्लीमेंट फरीदकोट तो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਖੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟਿਕਾਊ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 27 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਿਕਾਊ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਵਾਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮੇ ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਰਨਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖੀ। 2027 ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਡੀਪਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਹ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਨਾਹ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਾਹ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਚੜੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ। ਆ ਸੀ ਜਨਾਹ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਤੇ ਜਨਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਗਵਰਨਰ ਸਿੱਖ, 40% ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 40% ਕੋਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਹ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਜਨਾਹ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੇ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦੀ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਨੇ? ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਚਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਬਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ RSS ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਆਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਾਤਾ ਆਈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਾਧਾਂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਕੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਗਵਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਗੇ, 4 ਬੱਸਾਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲੇ ਰਾਏ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲਾਪੱਤੀ, ਗੋਪੀ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਬੰਗਾਲੇ ਰਾਏ ਬੱਸ 1, ਸਰਪੰਚ ਲੋਪੋਗੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਅੱਗੇ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇਵਾਲ ਟਰਾਲੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਕਰਤਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋ ਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਲਲਰਾਦੀ, ਅਰਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਚਿਰਾਗ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਖੌਜੀ ਮਲਕੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਥਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ ਮਲਕੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਆਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਈਆਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐਗਰੋਫੈਡ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਵਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਜਾਦ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੱਖੂ ਜੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਗੱਡੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛੰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਰੇੜਾ, ਬਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਸੋਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਪੰਡੋਰੀ ਹਸਨਪੁਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ 10,000 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਸ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 1984 ਹੰਢਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 6 ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਸਰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਲ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਛੱਤਰ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਲੈਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੂਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 2027 'ਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਾਥਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰੌਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਾਜਾ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 41 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੀੜ ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਗੋਰਖ ਮੱਥੇ ਤੋਂ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪੂਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ
ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ 2027 ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਫੇਰ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਮ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੰਡ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਸਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ MP ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਲ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਬਲੈਂਕ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰੌਲਾ 65,000 ਏਕੜ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 200 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਕਿੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ
ਤੇ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਗੀਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹਰੇਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੜਾਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸੋਂ ਰਿਓ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁੰਡੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅੱਗ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਦਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਭ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਮਰੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ MP ਫੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਰਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CM ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ
ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਨਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾੜਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਗਡੋਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 117 ਹਲਕੇ ਨੇ ਤੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 50 ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 50 ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂ 100 ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢੋ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਐਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 92 ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, 117 ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ। 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ CM ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ। ਇਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ CM ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੱਸ ਬਣੂਗਾ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਸੁਖੀ ਗੱਪੇ ਵਰਗੇ, ਆ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਸੁੱਖਿਆ ਗੱਪੀਆ, ਤੂੰ ਉਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਦੰਦ-ਦੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਅਸਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹੀ ਬਚੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਕਿਲੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। MP ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਸਿਕਵਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਠ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ MLA ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਟੂਡਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੜਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਂਸ ਜੋ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। 27 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 27 ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੋਲੋ, ਭੁੱਲ ਗਏ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਧੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਾਗ ਮਿਲਦੇ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦਈਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਪਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਪਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਧੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 32 35 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਜੋ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ MP ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਥ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਚਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਗੇ NSA ਅਰਗੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30-32 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ঋਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਗਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਲ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਕਰਵਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ऋणी रवांगे। जिन्नियां भी साडियां टीमां आईयां, हो सकता इत्थे नाम बोलदियां किसी कोल कोई कताई हो गई होवे, किसी दा नाम ना बोलिया गया होवे, किसी दी हाज़री ना लग सकी होवे, असीं उह सारियां दा
ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਮਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੀ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਹਮ ਖਿਆਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ, ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ NSA ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਸ੍ਰੀ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ MP ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 4 ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5 ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਮਤਾ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5 ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਰਤਕਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 6 ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਜੀ।